నమస్తే వెల్కమ్ టు అప్ ఫ్రంట్ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. నేడు తెలంగాణలో పాలిసెట్ పరీక్ష 276 కేంద్రాల్లో ఎగ్జామ్స్. మే 31 వరకు ఎల్ఆర్ఎస్ రాయితీ గడువు పొడిగించిన ప్రభుత్వం. తిరుమలలో తగ్గిన భక్తుల రద్దీ, శ్రీవారి దర్శనానికి 6 గంటల సమయం. మే 17 నుంచి ఐపీఎల్ పునః ప్రారంభం, మిగిలిన మ్యాచ్లకు 6 వేదికలు ఖరారు. ఆపరేషన్ సింధూర్పై తొలిసారి జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు ప్రధాని మోదీ. సైనికుల పరాక్రమం, సాహసాలకు సెల్యూట్ చేశారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ పేరు కాదు, ఒక ఆవేదన అన్న మోదీ, భారతీయ మహిళల నుదుట సింధూరాన్ని చెరిపేస్తే దానికి సమాధానం ఎలా ఉంటుందో ప్రతి ఉగ్రవాది, ఉగ్ర సంస్థకు అర్థమైందని అన్నారు. మన సైనిక చర్యలతో పాక్ డీజీఎంఓ కాల్పుల విరమణ చర్చలకు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చారన్నారు. న్యూక్లియర్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ కు పాల్పడితే సహించేది లేదని పాకిస్తాన్కు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. పాక్ బతకాలంటే ఉగ్రవాద శిబిరాలను తనంతట తానుగా తుడిచిపెట్టాలని, ఉగ్రవాదం, వాణిజ్యం రెండూ ఏకకాలంలో ఉండవని, రక్తం నీరు రెండూ కలిసి ప్రవహించలేవని అన్నారు. పాక్తో చర్చలు జరిగితే అది ఉగ్రవాదం, పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్ పైనే అంటూ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు ప్రధాని మోదీ. भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं. हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया. मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं. हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं. ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है. ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है. 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है. भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया. आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है. हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था. इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए. भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है. आतंक के बहुत सारे आका
बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे, उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ,
भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना, टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है।
भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। భారత్ పాక్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులపై మరోసారి హాట్ కామెంట్స్ చేశారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. తన జోక్యం వల్లే రెండు దేశాల మధ్య అణుయుద్ధం తప్పిందని తాను భావిస్తున్నానని చెప్పారు. ఇరు దేశాల మధ్య కాల్పుల విరమణకు తానే మధ్యవర్తిత్వం వహించానన్నారు. భారత్ పాక్తో వాణిజ్యం నిలిపివేస్తానని బెదిరించి యుద్ధాన్ని నిలువరించినట్టు ఆయన వెల్లడించారు. ఇక యుద్ధం ఆపేయండని, మీరు ఆపేస్తే మనం వాణిజ్యం చేద్దామని, మీరు ఆపకపోతే మాతో ఇక మీరు ఎటువంటి వాణిజ్యం చేయలేరంటూ భారత్ పాక్ను బెదిరించానని ట్రంప్ తెలిపారు. అయితే ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these. They really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మరోమారు ఎల్ఆర్ఎస్ రాయితీ గడువు పొడిగించింది. ఎల్ఆర్ఎస్ ఫీజుపై 25% రాయితీని ఇస్తోంది ప్రభుత్వం. ఈ మేరకు పురపాలక శాఖ కార్యదర్శి శ్రీదేవి జీవో జారీ చేశారు. ఇక మార్చి నెల నుంచి అమల్లో ఉన్న ఎల్ఆర్ఎస్ గడువును ప్రభుత్వం గతంలో ఏప్రిల్ 30వ తేదీ వరకు ఒకసారి పొడిగించగా ఆ గడువును ఆ తర్వాత మళ్లీ 3 రోజులు అదనంగా పొడిగించారు. తాజాగా మరో నెల రోజుల పాటు ఈ రాయితీ గడువును పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
ఇక లేఅవుట్ క్రమబద్ధీకరణ పథకంలో సుమారు 20 లక్షల మంది దరఖాస్తుదారులు ఫీజు చెల్లించిన వారున్నారు. ఇప్పటి వరకు అందిన దరఖాస్తుల్లో కేవలం 6 లక్షల మంది మాత్రమే ఫీజు చెల్లించారు. మిగిలిన దరఖాస్తుదారులు ఇప్పటికే స్పందించకపోవడంతో పురపాలక శాఖ అధికారులు గడువు పెంచాలని ప్రభుత్వానికి సూచించారు. దీనిపై స్పందించిన ప్రభుత్వం రాయితీ గడువును ఈ నెలాఖరు వరకు పొడిగించాలని నిర్ణయించింది. ఇక ఫీజు చెల్లించిన దరఖాస్తుదారుల్లో 40% మందికి అధికారులు ఇప్పటికే ప్రొసీడింగ్స్ కూడా జారీ చేశారు. ఇప్పటి వరకు ఎల్ఆర్ఎస్ రాయితీపై ప్రభుత్వానికి 1900 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఆదాయం లభించింది. తాజాగా గడువు పొడిగింపు వల్ల మరిన్ని దరఖాస్తుదారులు స్పందించేందుకు అవకాశం ఉంది. మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. తెలంగాణలో ఇవాళ పాలిసెట్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 11 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1:30 వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ పరీక్ష జరగనుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాలిటెక్నిక్లలో 3 సంవత్సరాల ఇంజనీరింగ్, నాన్ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కోర్సులతో పాటుగా వ్యవసాయ, ఉద్యానవన, వెటర్నరీ డిప్లొమా కోర్సుల ప్రవేశానికై పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ పరీక్ష జరుగుతోంది. ఇక ఈ పరీక్షకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1,06,716 మంది విద్యార్థులు 276 పరీక్ష కేంద్రాలలో హాజరవుతున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. ఇక పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులను పరీక్షా కేంద్రానికి 1 గంట ముందుగానే అనుమతిస్తారు. కాబట్టి హాజరయ్యే వారు ఉదయం 10 గంటలకే పరీక్షా హాలులోకి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక పరీక్ష ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభం తర్వాత 1 నిమిషం ఆలస్యమైన అభ్యర్థులను పరీక్షా కేంద్రంలోనికి అనుమతించారు. బీసీసీఐ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు మే 17వ తేదీ నుంచి తిరిగి ప్రారంభమవుతాయని ప్రకటించింది. తొలి మ్యాచ్ ఈ నెల 17వ తేదీన బెంగళూరు, కోల్కతా మధ్య జరుగుతోంది. కొత్త షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫైనల్ మ్యాచ్ జూన్ 3వ తేదీన జరుగుతోంది. మే 29న క్వాలిఫైయర్ 1, మే 30న ఎలిమినేటర్, జూన్ 1వ తేదీన క్వాలిఫైయర్ 2 మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. భారత్, పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతల కారణంగా మే 8వ తేదీన ఐపీఎల్ నిలిచిపోయింది. ప్రభుత్వం, భద్రతా సంస్థలు, టోర్నీ వాటాదారులతో విస్తృతమైన సంప్రదింపుల తర్వాత ఐపీఎల్ పునః ప్రారంభించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు బీసీసీఐ తెలిపింది. ఇక మొత్తంగా 6 వేదికల్లో మిగిలిన ఐపీఎల్ 2025 మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. టోర్నీలో ఇంకా 17 మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. మే 24న జైపూర్లో రద్దు చేయబడిన పంజాబ్ కింగ్స్, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ మ్యాచ్ను తిరిగి నిర్వహించనున్నారు. లీగ్ దశ మే 27న ముగుస్తుంది. ప్లే ఆఫ్లు మే 29న ప్రారంభమవుతాయి. బెంగళూరు, లక్నో, జైపూర్, అహ్మదాబాద్, ఢిల్లీ, ముంబైలో లీగ్ మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. ప్లే ఆఫ్స్ మ్యాచ్ల వేదికల వివరాలను త్వరలో వెల్లడిస్తామని బీసీసీఐ పేర్కొంది. అయితే హైదరాబాద్లో జరగాల్సిన 2 మ్యాచ్లను బీసీసీఐ తరలించింది. పాత షెడ్యూల్ ప్రకారం ఐపీఎల్ ఫైనల్ మే 25న జరగాల్సి ఉంది. తెలంగాణలో 3 రోజుల పాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురవనున్నాయి.
రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. గత 24 గంటల్లో నికోబార్ దీవుల్లో విస్తృతంగా వర్షపాతం నమోదైంది. రేపు నైరుతి రుతుపవనాలు అండమాన్ సముద్రం, దక్షిణ బంగాళాఖాతం, అండమాన్ నికోబార్ దీవుల కొంత భాగంలో ప్రవేశించేందుకు అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని తెలిపింది. ఈ ప్రభావంతో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుముఖ పట్టనున్నాయి. అండమాన్ సమీపంలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో రేపు ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. పరిస్థితులు అనుకూలిస్తే ఇది అల్పపీడనంగా మారుతుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నెలాఖరు వరకు ఏపీలో చెదురుమదురు వర్షాలు కురుస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఇవాళ రేపు ఉత్తర కోస్తా, రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. మరోవైపు ఏపీ వ్యాప్తంగా ఎండ తీవ్రత రోజు రోజుకు పెరుగుతోంది. ఏకంగా 17 జిల్లాల్లోని 116 ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 41 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. ఇక దేశవ్యాప్తంగా పలు చోట్ల రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తారుగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే రానున్న 3 రోజుల పాటు దేశంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా కొనసాగుతోంది. సోమవారం స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు ఓ మోస్తారుగా తరలివచ్చారు. ఈ మేరకు టోకెన్లు లేని భక్తుల దర్శనానికి సుమారు 6 గంటల సమయం పడుతోంది. ఇక 300 రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి టోకెన్ తీసుకున్న వారికి కేవలం 2 గంటల్లో శ్రీవారి దర్శనం అవుతోంది. ఇక మంగళవారం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లోని 10 కంపార్ట్మెంట్లు భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం వేచి చూస్తున్నారు. సోమవారం స్వామివారిని 68,760 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. అందులో 27,544 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. తిరుమల శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 3,90,00,000 రూపాయలు వచ్చినట్టు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు వెల్లడించారు. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి 4 Sides టీవీ. నమస్తే.